जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर दिन 10 घटिका समय अणाबड़ा ग्राम नंदलाल गिरी आज 3 वर्ष हेब निखोज अछंती। अणाबड़ा ग्रामरू से कुआड़े चली जाइछंती। तेबे तांकर परिवार लोके अनेक खोजाखोजी पर मध्य न पाई दुखरे भांगी पड़िछंती। एने परिवार लोके विभिन्न स्थान में खोजाखोजी करुथिले मध्य श्री गिरींकर कौनसी संधान पाई नांती। तांको स्त्री 2 पिलांकु साथी नै स्वामी को फोटो धरी लोकों पाखरे फोटो देखाई पचारि बुझिथिले जदि केही तांकर संधान पाती तेबे 7379471009 किंबा 7568112882 नंबर रे जोगाजोग करने को अनुरोध करछंती। और से कहते कौन सी लोक जदि तांकर खबर दियंती तांको 20,000 टंका पुरस्कार दियाजिबो। ता सहित तांकर शंखा सिंदूर तांको निकट में चिरऋणी रहिबो बोली से कहछंती। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ कंढई छकरे भारसाम्य हराई एक द्रुतगामी एक्सयूवी कार रास्तार 30 फुट तलक जाई धान बिल में ओलटी पड़ा बेले रविवार अपराह्न 12:30 उद्धार कला बेतनोड़ी पुलिस टीम। सूचना मुताबक मोतीलाल सिंह नाम पंजीकृत थिबा ओडी 11 AC 4300 नंबर विशिष्ट द्रुतगामी एक्सयूवी कारटी बारिपदारू बेतनोड़ी अभिमुख आसुवा समय कुंडई छक ठारे कार आग चकटी अकस्मात भाव में फाटी जाइथिला। फल चालक निजर नियंत्रण हराई बसबारू गाड़ीटी भारसाम्य हराई जातीय राजपथर 30 फुट तलक पशि जाई धान क्षेत्र में ओलटी पड़ा। दुर्घटना समय कार चालक समेत मोट 5 जन व्यक्ति थिबा बेले समस्ते सामान्य आहत होते। खबर पाई बेतनोड़ी पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करथिला। परवर्ती खबर बारिपदा आरटीओ पक्षरु पालगणी सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित। कड़ाकड़ी है ट्राफिक नियम एवं हेलमेट चेकिंग। सतर्क सह सचेतनता कार्यक्रम हाथ को नेला परिवहन विभाग। मागणारे गरीब बाइक आरोही को हेलमेट सह अन्य चालक मानकु नीति नियम पालन संपर्क में लिफलेट बंटन कला मयूरभंज जिला परिवहन विभाग। तेबे रविवार सकाळ प्राय 10 घटिका समय बारिपदा सहर पालबणी ठारे बारिपदा आरटीओ पक्षरु अमानिया बाइक चालक मानकु अटकाई हेलमेट न पिंधिबा कारण पचारि बुझिथिले। तेबे बाइक चालना समय नियम मानिबा पई सचेतनता करथिले एवं किछि हेलमेट मध्य बंटन करा जायथिला। एही चेकिंग समय विभिन्न स्थान रे 1 मास पर्यंत नियमित पालन कराजिबो एवं तत्पश्चात नियम उल्लंघन करने को दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली मयूरभंज परिवहन विभाग एमवीआई सालखु मुर्मू प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर बेतनोड़ी थाना इलाकार जैनिका 16 वर्षीय नाबालिका को अपहरण कर दुष्कर्म करने पर पीड़िता जनक गर्भवती होगा घटना अभियुक्त को गिरफ्त कर रविवार अपराह्न 5टारे कोर्ट चालाण कला बेतनोड़ी पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक होउची बड़साई थाना अधीन जोगिनुआ गाँव लक्ष्मीधर खिलार पुओ प्रदीप खिलार। अभियुक्त प्रदीप बेतनोड़ी थाना इलाकार चलित वर्ष मार्च मासरे जैनिका 16 वर्षीय नाबालिका को अपहरण कर नहीं तमिलनाडु नहीं पलाई जाइथिला। एने पीड़िता मां को एतला को आधार कर पुलिस 83 नंबर रे एक अपहरण जनित मामला रुजु कर तदंत आरंभ करथिला। यापर अभियुक्त ओडिशा आसिथिबार खबर पाई बेतनोड़ी पुलिस गिरफ्त करने सहित पीड़ितार डाक्तरी परीक्षा पर गर्भवती होइथिबा जानिबाकु पाइथिला। तेबे अभियुक्त को कोर्ट चालाण करा जायछि। जामिन नामंजूर पर विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि। परवर्ती खबर धर्म परिवर्तन करिथिबा महिला को गाँव में न पुराई देवाकू जिद्रे पाणिजिया ग्रामर ग्रामवासी थाना घेरले महिला पुरुष। कुलियोला थाना पाणिजिया ग्रामर जैनिक महिला फेरी करुथुबा जड़े मुसलमान युवक को प्रेम में पड़ जाइथिले। से मुसलमान युवक महिला जनक नहीं पश्चिमबंगर मुर्शिदाबाद अंचल नहीं सेठारे धर्म परिवर्तन करी तांको विवाह करथिले। एने ग्रामवासी माने अभियोग करछन्ती। हेले किछि दिन पूर्व मुसलमान युवक से महिला को नहीं तांको पूर्व घर पाणिजियारे आनी छाड़ी देई फेरार हो जावा परे महिला को गाँव में पुराई न देवाकू जिद्रे अटल ग्रामवासी माने। फल महिला जनक ग्रामवासी नाँ थाना लिखित अभियोग पर ग्राम में उत्तेजना देखा जाइथिला। रविवार दिवा 2 घटिका समय शताधिक महिला पुरुष कुलियोला थाना घेराव करथिले। बुझासुझा पर परिस्थिति शांत पड़थिबा देखबाकू मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଡ଼ି ଥାନା ତଥା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କରମଶଳ ଗ୍ରାମରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟାରେ 15 ଟିକିଆ ବଣୁଆ ହାତୀ ପଲ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 15 ଟିକିଆ ବଣୁଆ ହାତୀପଲ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମର ତରୁଣୀ ସେନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ଉପରେ ବଣୁଆ ହାତୀଙ୍କର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ତରୁଣୀ ସେନ ପରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ 15 ଟିକିଆ ବଣୁଆ ହାତୀ ପଲଙ୍କ କରମଶଳ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଉମାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାନ୍ଧରା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଏନଜିଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ନ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 10ରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବ ବୋଲି କହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ 3 ମାସ କରି ପ୍ରାପ୍ୟ ମାଗିବାରୁ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଝାରପଖିଆ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେୟ ପୈଠ କରିବେ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ତୁଳସୀଜରା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଦଳବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରାତିରେ ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତୁଳସୀଜରାର ଶେଖ ମଜାହିଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 478/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଘେରାଉକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁନଗଡ଼ିଆ ରାଜାକ ଆଲମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଥିବା ଆଳରେ ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସୂଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଲିସ PCR ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଦର SDPO ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବା ସହିତ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଘଟଣା ଉପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାଧୀନ ଖଇରବଣୀ ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ନାବାଳିକା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଖଇରବଣୀ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୀବନ ହାରିଛି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ମରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଓ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଝିଅର କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା ବୋଲି ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରେମିକାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନିକଟରୁ 1500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ତା ପରଦିନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶବକୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି 53 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟି ଠାକୁରାଣୀଶାଳ ବାଙ୍କରେ। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଜରକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦୁବଡ଼ା ଏବଂ ଜରକ ଗ୍ରାମରୁ ଭୋର ସକାଳୁ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ବିଲ କାମ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସେନାପଦୀ ନିକଟକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଇଥିଲେ। କାମ ସାରି ଅପରାହ୍ନରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତା ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟିର ଠାକୁରାଣୀଶାଳ ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଟୁ ଯାଉଥିବା କଣ୍ଟେନର ସହିତ ଭ୍ୟାନ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।
ଫଳରେ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଘସିପୁରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭାଦୁବାଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସାବିତ୍ରୀ ନାୟକ, ପଦ୍ମାବତୀ ନାୟକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଭାନୁମତୀ ମହାନ୍ତ, ନକି ନାୟକ, ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ, ସୁଶୀଳା ନାୟକ ଏବଂ ଜର୍କ ଗ୍ରାମର ଅଜନ୍ତା ବେହେରା ଓ ସାଇବାଣୀ ବେହେରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଥିବା ସାର ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ନକଲି ପଟାସ ସାର 1850 ଟଙ୍କାରେ ସାର ଦୋକାନୀମାନେ ବିକ୍ରି କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଟାସ ସାର ବୋଲି ଯାହା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତାହା ସାର ନୁହେଁ, ଲୁଣରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଭଳି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ପଟାସ ସାର ଲେଖାଯାଇଛି। ଧାନ ଗଛରେ ପଟାସ ସାର ଦେଲେ ଗଛ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ମାତ୍ର ପଟାସ ସାର ନାମରେ ଲୁଣ ଧାନ ଗଛରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା ପଟାସ ସାର ନୁହେଁ ବୋଲି ରଙ୍ଗବଳା ଲୁଣ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୋକାନୀମାନେ ବେଖାତିର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଏଠି ଠକେଇ ଶିକାର କୃଷି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନକଲି ପଟାସ ସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ କୁଡ଼୍ମି ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଜାତି ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗାମୀ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। କୁଡ଼୍ମି ସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଜୟମୁନି ମହାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ଧର୍ମଶାଳା ପରିସରରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ କୁଡ଼୍ମି ସେନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ମନୋଜ ମହାନ୍ତ, ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତ, ଟିକିଲି ମହାନ୍ତ, ଅନାଦି ମହାନ୍ତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଜୟମୁନି କୁମାର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ 142/24 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅସନା ଗ୍ରାମର ଅଜୁ ସିଂ ଗତ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କ କଳା ରଙ୍ଗର ବାଇକ୍କୁ ନେଇ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଚାଳକ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ରବିନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତି 8:30 ସମୟରେ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 477/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।